ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान की जो रचना सी इसे लिए की सी कि इंसान परमेश्वर की आराधना करे, इबादत करे। पर पाप करके जिहड़ा इंसान सी वो परमेश्वर तो दूर हो गया। किदां दूर होया इंसान परमेश्वर तो? पाप करके। और बाइबल दे विच लिखिया वो पाप सारी मनुख जाति दे विच फैल गया। अज भी जिहड़ियां जिंदगियां अपना जीवन अजे तक पाप दे विच बतीत करदियां ने, परमेश्वर उन्हां दीयां प्रार्थनावां दा उत्तर कदे नहीं दिंदा, क्योंकि बाइबल 'च लिखिया खुदावंद किसी पापी दी दुआ नहीं सुनदा। पापी इंसान दी परमेश्वर इक्को प्रार्थना सुनदा है, वो कहे कि प्रभु मैं पापी हाँ ते मेरे ते दया कर, क्योंकि उन्हें सब तो पहला तौबा करने की लोड़ है। हालेलुया। संसार जो है बुरे हालातां दे विचों दी गुजर रहा है, देश बुरे हालातों के विचों दी गुजर रहे हैं, परिवार बुरे हालातों के विचों दी गुजर रहे हैं, और इस दे बावजूद भी इंसान जिहड़ा है वो दिन प्रति दिन जोर ला रहा खुदा दीयां आग्यावां नूं तोड़न दे वास्ते। असीं जिहड़े मसीह लोग चर्चां दे विच इकट्ठे हुंदे हां, असीं प्रभु यीशु दे उत्ते जिन्ने भी विश्वास करदे हां, असीं किसी मूर्ति नूं नहीं मानदे, असीं किसी सूरत नूं नहीं मानदे, असीं किसी चीज़ दे अगे मत्था नहीं टेकदे। सानूं संसार दे विच एक चीज़ खुदा ने दित्ती है, वो है पवित्र बाइबल। और ये बाइबल नूं समझण दे लई खुदा ने सानूं पवित्र आत्मा दा मसा दिता है। और अगर असीं इस कलाम नूं समझना चाहुंदे हां तो सानूं पवित्र आत्मा दी अगवाई दे विच चलना पैना। असी उस तरह नहीं जी सकते जिद्दां सानूं महसूस हुंदा है। ठीक है, अज मैनूं बड़ा वधिया महसूस होण दे, अज मैं दुआ करांगा। अज मैनूं बहुत माड़ा महसूस होण दे, अज नहीं दुआ करनी। आप अपने महसूसी करन दे द्वारा खुदा दे पिछे नहीं चल सकते। आपने कोई सरकारी काम कराउणा है कचहरी दे विचों, तो जो तुसीं कचहरी दे विच जांदे जे जिहड़े जिहड़े तुहानूं कागज पत्तर लाउण लई कहा जांदा वो तुहानूं लाउणे पैंदे आ। तुसीं उत्थे इह नहीं कह सकदे यार मेरा मूड नहीं हैगा जिहड़े लाउण दा। तुहाडे मूड दी नहीं गल हैगी, जो हैगा वो हैगा, उदां ही करना पैना। बाइबल दे विच लिखिया इंसान पापी आ, वो की करे, वो तौबा करे, अपने पापां दी माफ़ी दे लई की लवे, बपतिस्मा लवे। फिर लिखिया पवित्र आत्मा उन्होंने दान दे विच दिता जाएगा। पवित्र आत्मा दान दे विच देण दा मतलब पवित्र आत्मा मुफ्त आ। हालेलुया। की आ पवित्र आत्मा? पवित्र आत्मा की कोई कीमत नहीं आ, पर ये ओदे पवित्र आत्मा दा मसा ओदे उत्ते आउंदा आ जो इंसान अपनी जिंदगी नूं खुदावंद दे मन पाउंदा बनाउंदा। जिहदे दिन साडा लाइव टैलीकास्ट चल रहा सी, एक भैन ने सवाल किया कि मैं पवित्र आत्मा पाना चाहती हाँ, किस तरह? रसूलों के करतब आप पहला अध्याय पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने रसूलों को की किया? ठहरे रहना, दुआ करनी है। की करना? दो काम नहीं, इहो ते गल वाही जिहड़ी गल भुल ही जाने। पहली गल ठहरे रहना, दूजी गल क्योंकि प्रभु उन्होंने कह चुका है तुसीं सारियां कौमां दे विच जाके मेरा प्रचार करना वा, चेले बनाउणा, पर इस तो पहला कि तुसीं ये काम करो, तुसीं ठहरना आ और दुआ करनी आ। और तीसरी गल प्रभु यीशु मसीह ने कहा पवित्र आत्मा की उड़ीक करनी। और जो पवित्र आत्मा तुहाडे ते आएगा तुसीं की पाओगे? तुसीं शक्ति पाओगे। अज किन्नियां जिंदगियां शक्ति तो खाली ने। मैं इत्थे स्टेज के उत्ते आउणा वा, आके 7 8 5 7 जिन्ने भी गीत बोली दे आपां उदों भी लत्तां ते खड़े हुंदे आ। ठीक है, प्रचार सुनाउण वेले उदों भी लत्तां ते खड़े हुंदे, बंदगी खत्म हो जाती तां भी इन्हां लत्तां ते खड़े हुंदे। मैं कईयां नूं वेखना कोई एक गीत च खड़ा हुंदा, कोई 2 गीत च खड़े हुंदे। चलो मन्निया किसी नूं फिजिकली प्रॉब्लम है, नहीं खड़ा हो सकदा, पर वह भी यहोवा दे कोलों बल मंगे। तुहाडे कोल इस गल दा भी खुदा ने लेखा लेना जे। तुहाडा पास्टर खड़ा सी ते तुसीं बैठे ही, तुसीं कल ही बैठे ही, भी तुहानूं गल नहीं आउणी उत्थे। और बाइबल दे विच लिखिया जिहड़ा न्याय होना है वह खुदा दे घर तो शुरू होना है, खुदा दे लोकां तो।
ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਰਕਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦਾ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ? ਨਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਗੀਤ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉਠਾ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕਲਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। बोलो हालेलुया, बोलो आज्ञाकारी। फिर से बोलो, उच्ची बोलो, आज्ञाकारी ते अनाज्ञाकारी। हाँ, तुम समझदार जी। अगर तुम अनाज्ञाकारी करोगे तो लानत आएगी। गुजरे दिन एक प्रभु के दास को बैठे सी, दस रहे कहते इदा कि जोड़ा उन्होंने औलाद नहीं सी। आप कढ़ लो पढ़न के लिए, दूसरा सैमुअल 7 अध्याय कढ़ लो, उस तो पढ़ांगे आप। तो दस रहे कि एक जोड़ा आया प्रभु के दास के कोल, उन्होंने औलाद नहीं सी। तो प्रार्थना की उन्होंने लिए, तो 1 साल के विच उन्होंने घर बेटे ने जन्म ले लिया। मुंडा होया घर, बड़ा ढोल ढाल लैके। तो उन्हें वेख्या कि बंदगी च जिहड़े ज़्यादा अच्छे लोग हैं वो बड़े सादे कपड़े पा के आउंदे हैं। तो उदां दे उन्होंने कपड़े लिबास पा के ढोल वजा के मुंडे नूं लैके आए। फिर उन्होंने गांह अपने के रिश्तेदारों नूं दस्सिया कि इदां आपां चर्च जांदे रहे ते साडे घर इदां औलाद नहीं सी, औलाद हो गई। उन्होंने दस्सिया, उन्होंने लिए दुआ की, तो उन्होंने घर भी औलाद हो गई। बंदगी ते आउण लग पे, चलो लगातार आउंदे रहे बंदगियां ते। तो एक दिन एक संडे ऐतवार चर्च दे विच आए, बुढ़ियां उन्हां दियां सारियां दियां ऐ बणियां जिद्दां डांसरां हुंदियां। तो प्रभु दे दास ने कहा, ओ तुसीं खुदा दे घर दे विच खुदा दे कोलों बरकत लैण आए जे कि शराब लैण आए जे? आ की बन के आए जे? तो कहंदे ना, साध दा क्या सह सुभाऽ ते साध दा क्या व्यर्था ना जा। कहंदा जा चले जाओ इत्थों, तुहाडे लई इत्थे कोई थां नहीं हैगा। कई लोग ना पास्टर नूं धमकी दिंदे आ, आपां ना चर्च नहीं आउणा। किन्ने भैण भरा वा तुसीं मैनूं दसो कि पास्टर नूं खेड आउंदी सी ते पास्टर तुहानूं जाके कहंदा मेरे को चर्चे आ जाओ ते मेरी खेड हट जू। दसो यार, बोलदे नहीं। जां पास्टर दे ढिड पीड़ सिर पीड़ हुंदी सी ते पास्टर ने जाके कहा भी मेरे को चर्च आ जाओ, मेरी ढिड पीड़ हट जे। प्रॉब्लम दे विच ते तुसीं फसे सी ते तुहानूं परमेश्वर अपने दास दे कोल लैके आया। अज चंगे भले हो गए, बरकतां लै लियां, ते पास्टर नूं धमकी दिंदे असीं नहीं चर्च आउणा, नहीं ते साडी आह गल मन्नो। प्यारिओ याद रखो, स्कूल दे विच टीचर वड्डा हुंदा कि स्टूडेंट? दसो। बाइबल दे विच लिखिया है, तुहाडे विच जो वड्डा बनना चाहुंदा ना, यसु मसीह ने कहा वो सारियां दा नौकर बने। हालेलुया। ते तुहाडा सारियां दा नौकर हुंदा पास्टर, खुदा दे तरीके नाल। तुसीं फोन करदे जे पास्टर जी आओ साडे घर, सानूं आह प्रॉब्लम, पास्टर आ जांदा। साडे घर जी बंदगी करो, बंदगी कर दिंदा। पास्टर जी आह प्रॉब्लम जे प्रॉब्लम, तुहाडे सारे काम करदा पास्टर। इहदा मतलब खुदा दी नज़र दे विच फिर छोटा कौन होया है? दसो हुण। हाँ वेख लो, इन्नी की समझ आ। फिर कहण दे पास्टर, तुसीं समझदे ही पास्टर नूं छोटा वा। अगली है नहीं, समझ ही नहीं आउंदी हैगी की मतलब निकलदा। खुदा दी नज़र दे विच वड्डा फिर पास्टर होया जिहड़ा भज भज के नौकरां दी तरह काम करदा है। हालेलुया। मैं चर्च दे विच वेखिया अजे तक कई जिहड़े वलंटीयर उन्हां नूं नहीं अजे तक अकल आई। उन्हां नूं हर संडे मैनूं दसना पैंदा भी आह काम इदां करना, ते जिद्दण मैं नहीं ना दसदा सारा काम गड़बड़ कर दिंदे। क्योंकि काम करदिआं भी विचे ध्यान, कदी मोबाइल वाल है, कदी फोन आ गया, कदी वो आ गया, जे आ गया। याद रखो
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਰੀਝ ਨਾਲ ਕਰਨੇ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਮੰਨਣਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਰੀਝ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। बोलो सारे हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। आप कटो सारे दूसरा सैमुएल दा 7 अध्याय। तो मेरी स्टोरी वो सच विचे रह गई। प्रभु दे दास ने बोल दिता भी चले जो इत्थों तुसीं बरकत लैण आए कि शराब लैण आए। वो गल होई, घर गए, दोवें जी आपस में लड़ पे, एक जहर खा के मर गया। अब किस तरीके नाल खुदा दी हजूरी दे विच आउंदे जी। कई कहते अज मैं बंदगी ते चलिया वां, जे अज मैनू गीत दा टाइम ना मिलिया तो मैं पास्टर नूं कह आउणा भी असीं नहीं बंदगी ते आउणा। ਉਹ ਤੁਸੀਂ डरो रब तो है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਲੰਡੀ ਬੁੱਚੀ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਧੌਣਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਗਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, मैं कला वजा भी सकता, तो मैं कला प्रचार भी कर सकता। पास्टर तो वह डरना जिन्हों ढोलकी नहीं बजाने दी, हाय हाय टीना ढोलकी किद्दां वजू मेरे। फिर ये मेरी उन्होंने पास्टरां नूं भी सिक्ख्या वा कि अपने आप नूं इन्ने टैलेंटेड बनाओ कि तुहानूं किसी दे तरले ना कड्ढने पैण। बोलो हालेलुया। वो गल पता की आ, एक दो जो भूत निकल के बाइबल चुक के पास्टर बन जाते हैं, मुड़ के जो कोई नाल नहीं ना तुरदा तो फिर आके सानू मैनू कई आके साडे अपने पास्टर कहते पास्टर जी बंदगी ते किद्दां जाइए, साडे ते कोई नाल ही नहीं तुरदा। ते ना तुरे नाल, तैनू रब ने लत्तां चंगियां भलियां दित्तियां, बाहां चंगियां, जां कल्ला ही जा। परमेश्वर आवाज मारदा कहंदा कौन जाऊगा प्रचार करने के लिए मेरे। यशायाह की कहंदा मैं जावांगा। बोलो सारे हालेलुया, और जोर से बोलो हालेलुया। रूपा किते बैठी मैनूं दिखण नहीं डई। गुरजीत की सिस्टर नानके रहिंदी है, ये तो दुष्ट आत्मा का अटैक होया। अब बंदगी करके किसी घरों हटे, सियालों के दिन धुंदां पैंदियां सी, धुंदां भी पूरे जोर ते जिथों कहंदे इत्थे तक बंदा नहीं दिखदा। बंदगी खत्म हुई तो फौजी हरदीप सिंह उदों इत्थे मैनूं फोन ते फोन करी जावे, हैं भैन नहीं ज़्यादा ठीक, छेती आओ छेती आओ। मैं मुंडियां नूं कहा, मैं कहा भी चलीए, कहंदे जी चलो चलदे हैं। इत्थे चर्च आए, एक कोई कही जावे गड्डी कर लो, हाथी लै लो, ठंड बड़ी आ, ठर जाना, वो कर जाना जी, ये इदां ही एवं पखंड जे करी जाण। मैं मोटरसाइकिल की किक मारी, मैं कल्ला ही 50 किलोमीटर का पैंडा करके इन्हां कोल पहुंचिया। तुहानूं किसी दी नहीं लोड़, तुहानूं सिर्फ यीशु की लोड़ है, गल याद रख लो हमेशा। बोलो हालेलुया। भावें तुसीं विश्वासी जे, भावें तुसीं एक पास्टर जे, भावें तुसीं बिशप जे, अब किसी वाल मत देखो। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ दूसरा सैमुएल ਉਹਦਾ 7 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਐਤ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਚਫੇਰੇ ਉਸ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਤਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਥਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖ ਜੋ ਮੈਂ ਦਿਆਰ ਦੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੰਦੂਕ ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਨਾਥਨ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ सब कर, क्यों जो यहोवा तेरे नाल है। पहला असी इन्नी गल नूं समझांगे। लिखिया दाऊद पातशाह नूं परमेश्वर ने उहदे सारे आले दुआले जिहड़े उहदे वैरी सी ना, जिहड़े राजे हुंदे ना उहनां दे बड़े वैरी हुंदे, आले दुआले दे वैरियां तो सुख दिता। तो दाऊद बड़े सुख चैन नाल रह रहा। उहने अपने पास्टर नूं सद्दिया जिहदा नाम नाथन सी। उहदा पास्टर भी सी ते उहदा की कह सकदे बेस्ट फ्रेंड भी सी। उहनूं सद्दिया ते उहनूं कहंदा भी देख, मैं लकड़ी के महल दे विच रहिना। उन्हां समयां दे विच लक्कड़ दे महल बनाए जांदे सी। अज भी जे तुसीं अपने कमरा एक लक्कड़ दा बनाओगे तो घट तो घट तुहाडा 2 लाख रुपया खर्चा आ जाना। अशोक हुणी ये काम करदे, श्रीनगर नूं पुछ लिओ भावें। तो अपने पास्टर नाथन नूं कहंदा है कि मैं चाहुंदा कि मैं खुदा दे लई भी घर बनावां, क्योंकि खुदा दा जिहड़ा अहद दा संदूक आ वो ते कपड़े वाले पर्दियां दे विच रहिंदा है, तंबू च रहिंदा है। तो नाथन उहनूं की कहंदा, कहंदा जो तेरे मन च आउंदा तू कर, यहोवा की आ तेरे नाल आ। तुहाडे विचों भी कई वारी भैण भरा आ के दा पास्टर कोलों सलाह लैंदे आ। पास्टर कहंदा ठीक आ, करो तुसीं, दुआ भी कर दिंदा, तुहानूं ब्लैसिंग भी दे दिंदा। अगे की होया 4 ऐत। उसे रात अजिहा होया
ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬਚਨ ਨਾਥਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ, ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਂਗਾ। ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਨਾਥਨ ਕਹਿ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਬਣਾ ਲਾ, ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਥਨ ਨਬੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਆ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਥਨ ਨਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਕਿ ਤੂੰ ਬਣਾਏਗਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਘਰ। ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਮਿਸਰੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆਇਆ, ਅੱਜ ਤੋੜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਤੰਬੂ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸਰਾਇਲ ਨਾਲ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇਸਰਾਇਲ ਗੋਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸਰਾਇਲੀ ਪਰਜਾ ਦੇ ਚਰਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਕਦੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਿਆਰ ਦਾ ਭਵਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਲਗਣਾ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੈਂ, ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਠਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਣ, ਫੇਰ ਨਾ ਭੌਣ, ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਗੇ ਵਾਂਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਵਾਂਗੂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਆਂਇਆਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਰਜਾ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਹੋਵੋ, ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਵੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਦ ਤੇਰੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸੌਂ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੇਰੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਤੁਖਮ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਖਿਲਾਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਵੇਂਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਭਗਤੋੜੀ ਟਿਕਾਈ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਭਲਾ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਊਦ ਦਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਵਨ ਬਣੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਵਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਨਾਥਨ ਨਬੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦਸੀਆਂ। ਦਾਊਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਰਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਣਾਓ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਸਗੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਤਦ ਦਾਊਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਆ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ? ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਬੋਲੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਚ 2 ਜਾਂ 3 ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਤੈਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਅਪੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
ਕਿੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਪੜਾਇਆ ਖੁਦਾ ਨੇ? ਭੇਡਾਂ ਚੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਆਏਗੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਪਰੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਬੋ ਆਉਣ ਦੀ ਤੇਰੇ ਲਾਗੋਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਰੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਸੀ ਇਹ? ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਮਸਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਊਲ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਦਾਊਦ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਊਲ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਸਾਊਲ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਥੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕਾਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਸਾ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਵੱਡੇ ਪਾਸਟਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਪਾਸਟਰ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਚੁਣਦਾ। ਕਈ ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਆਥੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਵਾਹੁਣ ਵਾਲੇ, ਐਵੇਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸਕੂਲ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਗੈਬਰੀਅਲ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਬਰਾਇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੌਰੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਜਿਬਰਾਇਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਗੈਬਰੀਅਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ ਸੰਤ ਪਲੂਸ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਸੇ ਬਾਈਬਲ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ 12 ਚੇਲੇ ਚੁਣੇ। ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਪਸੀਨਾ ਬਹਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਉਹ ਆਹ ਤੇ ਅਜੇ ਕੱਲ ਹੈ, ਆ ਕੱਲ ਅਜੇ ਆਂਡੇ ਵੇਚਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਹੀ ਚ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ? ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ, ਭੁੱਕੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਵਾ, ਖੁਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁੱਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੁੱਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਤੁੱਛ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। और जोर से बोलो हालेलुया। राजा बन गया दाऊद, परमेश्वर ने मना कर दिता। हुण परमेश्वर की हजूरी च बह के खुदा दा शुक्र करदा है, खुदा दा धन्नवाद करदा है कि परमेश्वर तू मेरी आने वाली नस्ल के बारे भी मैनूं दस दिता कि मेरा मुंडा भी गाड़ी राजा बनेगा तो वह भी तेरियां आग्यावां दे विच चलेगा। अज किन्ने लोग खुदा दे दास ने, गाड़ी उन्हां दे बच्चे कोई डीजे वजाउंदा फिरदा, ठीक है, कई कंपनियां च जाके काम करते, तो कंपनियां च जाके मुंडे की करते हैं, साडे मुंडे इत्थे बैठे कई कंपनियां च होके आउंदे दसदे आके, चंगे भले जाके कई उत्थे विगड़ जाते यारां दे नाल, कोई कुछ करदा फिरदा, कोई कुछ करदा फिरदा। खुदा दे दास बनना, खुदा दे लई गाउणा, खुदा दे लई साज वजाउणा, ये जिहड़ी पदवी आ किसी मनुख वल्लों नहीं मिलती, ये सारी धरती दे मालक यहोवा परमेश्वर दे वल्लों मिलती है। जोर से बोलो हालेलुया। बुधवार ब्रदर हैर के इत्थे बोल रहा सी ना, कई कहंदे आपां यीशु नूं जाणदे आ, पर गल इह आ कि यीशु आप नूं जाणदा आ। बोलो हालेलुया। दाऊद नूं यीशु जाणदा, हालेलुया। मेरा ख्याल हालेलुया नूं सलाब चढ़ गई तुहाडे नूं। बोलो हालेलुया। दाऊद नूं प्रभु जानदा है।
क्योंकि बड़ी खतरनाक गल लिखी है मत्ती दी अंजील दे विच। बथेरे मैनू कहणगे तेरा नाम लैके भूत कड्डे। वो भूत कड्डण दे नाल पास्टर नहीं बन जाईदा। वो तो लिखिया निश्चा करन वालियां दे नाल की होणगे, निशान होणगे कि मेरा नाम लैके वो की कड्डणगे, भूत कड्डणगे। हाँ तुसीं यसू ते विश्वास करन डै पे तुसीं हुण भूतां नूं कढ सकदे जे। लिखिया नवीआं नवीआं बोलियां बोलणगे, सप्पां नूं चुक लैणगे। ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਾ। ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਭਲਾ ਕੀ ਲਿਖੇ ਆ? ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਖਰਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਵਾ ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਕੁਆਰੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਲੂਸ ਆ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਲੂਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਪਲੂਸ ਕੁਆਰਾ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਭਾਲੂ? ਕਈ ਵਿਆਹ ਪਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੀ ਜਾਣੀ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕੱਛੇ ਬਨਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਮੁਬਾਰਕ ਆ ਉਹ ਮਰਦ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਵਾ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਧਨ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਭਲਾ? ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਹੁਟੀ। ਤੇ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਧੋ ਫੜੋ, ਇੰਨੇ ਫੜੋ ਧਰਤੀ ਭਰ ਦੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਜੰਮੋ ਧਰਤੀ ਭਰ ਦੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਆਗਿਆਕਾਰ। ਆਪਣੀ ਥਿਊਰੀ ਮਤ ਬਣਾਓ। ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਦਾਊਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤਦੇ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ? ਸਿੱਧੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਤਾ। ਉਹ ਤਵਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈਦਾ, ਤਵਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਕਲਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ 19 ਆਇਤ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਖਬਰ ਅਗੇਤਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਦੂਰ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣੋ ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਭਲਾ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਖੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਈ ਅਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਲਾਉਂਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੇਬ ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ। ਉਹ ਤਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅਜੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੀ ਆ, ਤਦੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਮਢਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਿਆਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ।
फलाने की बुढ़ी इदां दे फलाने की बुढ़ी इदां दे, वो एक विचों ज़्यादा ही चमके। मैनू उन्होंने खिलार लिया, मैं क्या मैनू राह दो, मैं तुहाडीआं इन्हां गल्लां 'च नहीं शामिल होना। तो वो एक ज़्यादा ही बोली जाए तो हुण जिहड़ी गल मैं बोल सकदा वो कोई बोल ही नहीं सकता मूँह ते। वो एक विचों ज़्यादा चमके। मैं उहनूं कहा, मैं कहा तू बहुता बोलना, तैनूं आपां नूं पता तेरी जनानी कित्थे इस समय। तो डेले च कड्डे, मैं डेले ना कड्ड मेरे अल, साइड ते हो, मैं रस्ता दे मैनूं। कईयां नूं अपना पता नहीं कि साडी जिंदगी च की चल रहा, ते दूजिआं दे घरां च बड़ी झाती मारदे। दाऊद ने जो दूजे दे घर झाती मारी तो तलवार आ गई उहदे घर दे उत्ते। ये गल याद रखो। पर दाऊद नूं एक बारी कंन हो गए, बाद च उहने गलती नहीं की। इसलिए गलतियां सब करते हैं, पर एक गलती नूं जदों दोहराया जाता फिर गलती नहीं रहिंदी, वो पाप बन जाता है। आपने अपने वाल देखना है, मैं कितना आग्याकार हाँ प्रभु दी, मैं किन्नियां प्रभु दीयां गल्लां मनदा, मैं प्रभु की आवाज नूं किद्दां सुनदा। फिर कहंदा है, देखो कहंदा दाऊद दी की मजाल जो तैनूं कुछ होर आखे। राजा आ तां वी कहंदा की मजाल की आ परमेश्वर जी, जे मैं तैनूं कुछ कह सकां। ते हुंदे कुख भी नहीं ते गल्लां पता नहीं। फिर लिखिया, हे प्रभु यहोवा तू तां अपने दास नूं जाणदा है, अपने वचन दे लई ते अपने मन दे अनुसार ये सारे वड्डे काम अपने दास नूं जनाउण लई तैं कीते। सो तू हे यहोवा परमेश्वर वड्डा है, क्यों जो कोई तेरे समान नहीं। जिथों तोड़ी असी अपने कन्नी सुनिया, तेथों बाज होर कोई परमेश्वर भी नहीं। जोर से बोलो हालेलुया। अब मानते जे गल नूं कि यीशु मसीह तो बगैर कोई परमेश्वर नहीं हैगा? मानते जे हैं? कई कई इदां ही होए मूर्ति बने, पता नहीं की होण डिया इत्थे। मानते जे कि यीशु मसीह तो बगैर कोई परमेश्वर नहीं? ते लिखिया 23 इस संसार विच तेरी प्रजा इस्राएल दे समान केड़ी कौम है? बोलो इस्राएल दे समान अज भी। बोलो हालेलुया। युद्ध चल रहा उत्थे, ठीक है, हुण ते थोड़ा क्वाइट होया काम। अज भी इस्राएल मुबारक है, और जिहड़े इस्राएली दुआ करते हैं वह भी की हो जाते हैं। बोलो सारे, जिहड़े इस्राएली दुआ करते वह भी की हो जाते हैं। बोलो हालेलुया। तुहानूं पता यीशु मसीह ने जो 1000 साल आके राज करना तो उदों भी उहदा तख्त यरूशलेम दे विच होएगा। इसलिए इस्राएल दे लई कंटिन्यू प्रेयर करते रहना। सारे वर्ल्ड दे विच सिर्फ इस्राएल दे कोल ये टैक्नोलॉजी आ कि उन्हां दे वल जदों कोई मिसाइल आउंदी आ तो रस्ते 'च नाश हो जाती है, उन्हां देश तक नहीं पहुंचती। बोलो हालेलुया। लिखिया इस संसार विच तेरी प्रजा इस्राएल दे समान केड़ी कौम है, जिस दे बचाउण नूं परमेश्वर आप गया कि ओहनूं अपनी प्रजा बनावे, नाले अपने लिए एक नाम बनावे, अते तुहाडे लई ते तेरे देश दे लई वड्डियां ते डराउणियां शक्तियां अपनी प्रजा दे अगे विखावे, जिहनूं तू मिस्र तो कौमां तो उन्हां दे देवतियां तो अपने लिए छुटकारा दिता। बोलो सारे हालेलुया। इस्राएल कौम नूं खुदा ने मिस्र दी गुलामी तो, दूजे देवी देवतियां तो, शैतानी ताकतां तो, पीरां फकीरां तो छुटकारा दिता। अज कई कहंदे पीर एडी छेती खैड़ा नहीं छड्डदे। छड्डदे किदां नहीं आ? होवे आ बंदा यीशु मसीह दा है, पैंट नहीं गिल्ली कर देदी फड़ के शैतान दी। बोलो हालेलुया। कहंदे जी चिराग जगाने ही पैने आ। साडे प्रभु ने सूरज जगाया, सानू की चिराग जगाउण दी लोड़ है? बोलो यीशु चानण करे खत्म। अगे लिखिया तैं अपने लिए अपनी प्रजा इसराइल नूं कायम कीता, जो सदीपक तोड़ी वो तेरी प्रजा होवे, अते हे यहोवा तू आप उन्हां दा परमेश्वर बनिया। हुण तू हे यहोवा परमेश्वर उस गल नूं जो तू अपने दास लई अते उहदे टब्बर लई बोलिया है, सदीपक तोड़ी अटल कर, अते जिहा तू बोलिया तिहा ही कर। बोलो सारे हालेलुया।
ਹੈ ਕਦੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਉਠਾ ਕੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਗਸ਼ ਪੈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਹੋਰ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬਣਾਤੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਹੁਣ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਬੂਹੇ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਭਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਤੂੰ ਉਤਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਥੱਲੇ ਹੀ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਏਦਾਂ ਭਲਾ, ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੋਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੀਤ ਨਾ ਗਾਇਓ ਕੋਈ ਜਣੇ, ਵੇਖਾਂਗੇ ਭਲਾ ਪਾਸਟਰ ਕੱਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਗਾ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਸਟਰ ਕਿਹੜਾ ਗੂੰਗਾ ਵਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹਵਾ 'ਚ ਪਏ ਫਿਰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਸਰਾਇਲ ਕੌਮ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਸੈਮੂਅਲ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਂਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੈਮੂਅਲ ਮਤ ਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੱਦਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਹਾਨੀ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਚੂੜਾ, ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੂੜਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਐ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਥਦੀਆਂ, ਐ ਫੋਟੋਆਂ ਲੱਥਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਸ ਮਸੀਹ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਮੈਨੂੰ। ਵੇਖਿਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚੂੜਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਰੋਣ ਡੈ ਪਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਈ, ਬਾਅਦ ਚ ਰੋਂਦੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਫਿੰਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਨੀ ਦੀ ਨਾਨੀ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਬੈਠ ਜਾ, ਦਾ ਬਰਕਤ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਗਮੀਆਂ ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਪ ਵਾ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਸੰਤ ਪਲੂਸ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 'ਚ? ਫਿਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਖੁਦਾ ਉਹਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ, ਐ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਯਹੋਵਾ 'ਚ ਨਿਹਾਲ ਰਹਿ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ,
पर जे परमेश्वर चाहुंदा कि उहदा बच्चा गाड़ी पास्टर वर्गू ही पास्टर बने तो फिर तो भी गड़बड़ है हैं। फिर तो खुदा दे कोलों मार पैनी पैनी। आपने परमेश्वर कोलों पुछना आ, परमेश्वर तेरी इच्छा की है। सीधी जी गल है। दाऊद खुदा दा घर बनाना चाहुंदा सी। तुसीं दसो कोई पुट्ठा काम सी ये? दसो एक बंदा चर्च बिल्डिंग बनाना चाहे कोई काम गलत वा? पर की वो खुदा चाहुंदा वा वो तेरे कोलों कराउणा? देखो यूनान नबी की तरह मत सोचो ओ प्रचार ही करना वा जाके तरशिश च कर दिने निनमा च जरूरी है। कई कई पता बंदगी बारे भी इदा सोचते ओ ऐतवार चर्च ही जाना वा जिथे मर्जी चल जाओ। कदी न्याणियां बारे भी इदा सोचा न्याणियां नूं स्कूल ही घल्लना वा ओ चल पिंड वाले ही घल दिने जरूरी थोड़ा घमाणी घल्लना। आ मैं वेख्या वा कई बारी विआहां च पता लगता है गल का। मुंडे वालों कहीदा लियाओ लियाओ चिट्ठी दो निकाह दी। वो की हुंदी जी? नहीं तुहानूं ये पता भी घोड़े दियां वागां किहनूं फड़ाउणियां हैं, अखां च सुरमा किन्ने किन्ने पाउणा, ठीक है, चपड़ियां किन्नियां तोड़नियां, ये सारे अंड पखंड तुहानूं पता वा। ते निकाह तो बिना विआह नहीं, वो पता नहीं किद्दां होना, ਉਹਦੇ बारे पता ही कुछ नहीं। कई कहणगे जी बन्नी ते रह गई आ हैं, कई कहणगे जी चेता भुल गया वा। मैं कहूँगा जा लै आओ जाके, असल च उन्होंने पता ही नहीं हुंदा। क्यों नहीं पता भला? क्योंकि किसी चज दे पास्टर दे नाल जुड़े हुंदे ते उन्हें कुछ सिखा लिया हुंदा। जुड़े तो इदां वा जदों भूत आ गया हैं, जदों चुक पै गई, जो गाना पै गया है, जो घाटा पै गया उदों पास्टर नूं सद लेना, दुआ कर दो जी। घर की नींह रखन लगे दुआ करा ली है, घर का बनेरा बन लगा दुआ करा ली, मुड़ के पता ही नहीं पास्टर कौन आ। एक मेरे को नौजवान आया साडे पिंड दा ही, कहंदा पास्टर जी मैनूं लैटर चाहिदा। मैं क्या काहदे लई? कहंदा उन्हें एक सरकारी सर्टिफिकेट बनाउणा है। और आवाज आउण दी गल तो मैनू कहता भी वो पादरी साहब का लैटर लगना। तो मैं तेरा पादरी साहब कौन? कहता तू ही। मैं वो कदों बनया मैनू तो पता ही नहीं। एक साडा भाई आ गया, कहता कुड़ी दी ना सगन स्कीम आ ते विआह दा सर्टिफिकेट चाहिदा। तो मैं निकाह किहदे को कराया ही? विआह नूं पता कितना चिर हो गया, 3-4 न्याणे भी हो गए कहाँ कुड़ी दे। मैं निकाह किहदे को कराया? कहंदा खरे तुहाडे को कराया है। मैनूं तो याद नहीं भी मैं कीता है। पता ही नहीं प्रभु कित्थे आ, साडा पास्टर कित्थे आ, साडा चर्च कित्थे आ। आग्याकारी यह है कि तुहाडा एक चर्च होना चाहिए, तुहाडा एक पास्टर होना चाहिए, ठीक है। तुहाडे चंदे, तुहाडियां भेटां, तुहाडे दसवंध, तुहाडे अपने पास्टर, तुहाडे अपने चर्च विच जाने चाहिए। बोलो हालेलुया। ये थोड़ा भी न्याणा घमाणी स्कूले पढ़दा होवे ते एडमिशन फीस तुसीं मढ़ियाले दे आओ, इदां थोड़ा हुंदा। दवाई सुखे को लै आओ ते पैसे जाके रिंकू नूं दो, इदां थोड़ा हुंदा कदी।
ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲਾ ਆਪੇ ਹੀ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੀ, ਜਿੱਦਣ ਹੈ ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਜੀਭ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾ ਬਚਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਫੋਨ ਛੇਤੀ ਨਾ, ਪੱਟ ਜੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਾਨ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੱਲੀ ਜੀ। ਜਿੱਦਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਹਿਰ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੈਂ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਪਾਕ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਅਸਲ 'ਚ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੈਨੂੰ ਬੜਿਆਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੁੰਡਾ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ ਮੰਡਿਆਲਾ। ਹੁਣ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਹੇ ਸਹੁਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਹੀ ਖਾਊ। ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਕਹੂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਈ ਆ ਗਿਆ, ਦਾਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਸਾਈਆਂ ਵਰਗੂ ਫੜ ਕੇ ਛਿਲ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਚਰਚ ਕਿਹੜਾ, ਸਾਡਾ ਪਾਸਟਰ ਕਿਹੜਾ। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਥਨ ਨਬੀ ਮੇਰਾ ਪਾਸਟਰ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਨਾਥਨ ਨਬੀ ਆ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਵਿਭਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਬੜੇ ਟੌਰ ਨਾਲ, ਔਰ ਨਾਥਨ ਨਬੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਿਆ, ਆਪਣਾ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਲਿਬਾਸ ਲਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆਗਿਆਕਾਰੀ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕੀ ਹੋ ਜੂ, ਕੱਸ ਜੂ ਕੁਝ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦਾਊਦ 8 ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨਵਾਂ ਸੀ? 8ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੈਮੂਅਲ ਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਕਿ ਜੱਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਾਊਦ, ਔਰ ਜੱਸੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਮਸਾ ਕਰ, ਤਾਂ ਜੱਸੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ। ਉਹਨੇ 7 ਮੁੰਡੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੈਮੂਅਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਮਨਾ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਦ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਚੈਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਫੁਲਕੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਦਾੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਬੜੇ ਹੈ ਗੁਲਟਰੂ ਮੁਲਟਰੂ ਜੇ ਲੱਗਦੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਲ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋੜੇ ਨਿਕਲਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਲਕਰੇ, ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਿੱਬ ਜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਦਾਊਦ ਲਿਖਿਆ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਆਈ, ਅਜੇ ਨਿਆਣਾ ਜਿਹਾ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਸੈਮੂਅਲ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠ ਤੈਨੂੰ ਮਸਾ ਕਰ। ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਬਾਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਆਖਾਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਗੀਤ ਬੋਲਦੇ? ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਖਾਨੇ ਸੇ, ਹੁੰਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਿਫਾ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਅਥਰੂ ਵਹਾ ਵਾ, ਤੇਰੇ ਮਾਰ ਖਾਨੇ ਸੇ ਯਿਸੂ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਸ਼ਿਫਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਗੀਤ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਗੀਤ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਢੁਕਦਾ ਵਾ? ਦਾਊਦ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਿਛ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਤਦੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਤੂੰ ਆਖਾਏ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਮੁਬਾਰਕ ਖੁਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਖੁਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਰਿਛ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੋਲੀਅਤ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਹਿ ਕੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋ ਗਈ, ਹਾਏ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਡਾ? ਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭੈਣ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ,
ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਈ 40 ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ 2-3 ਸਾਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਚੱਲਿਆ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਡੈਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਹੀਂ ਭੋ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਹਟਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਜੀ? ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੌਮ ਹਾਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ? ਦਾਊਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। 26 ਆਇਤ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਦੀਪ ਤੋੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾਊਦ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਟਲ ਰਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ हे ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਘਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ। ਅਤੇ हे ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਵਚਨ ਸੱਚੇ ਹਨ, ਤੇ ਤੈਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨਾਲ ਉਸ ਭਲਾਈ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣੀ ਮੰਨ ਲੈ, ਜੋ ਉਹ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਅਟਲ ਰਵੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੈਂ ਹੀ हे ਯਹੋਵਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਬਰਕਤ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਦਾਸ ਦਾ ਘਰਾਣਾ ਸਦੀਪਕ ਤੋੜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਏਦਾਂ ਕਰੀ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਦੁਆ, ਏਦਾਂ ਥੋੜਾ ਦੁਆ ਹਾਏ ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਮਰ ਗਏ, ਹਾਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦਿਆ ਕਰ, ਹਾਏ ਇਹ ਕੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਲਾਇਆ। ਹਾਏ ਨਾ ਕਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਏ ਨਾ ਕਹੋ। ਕਈ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕ ਵੀ, HI ਹਾਏ, ਫਿਰ ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮਤ ਕਹੋ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹੋ। ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਹੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਦਾਊਦ? ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ। ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਰਾਜਾ, ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ? ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। आपने भी आज्ञाकार बनना है। आप कढ़ो उपदेशक दी पोथी, 8 अध्याय उदी 5 आयत। ओ जो आज्ञा मनदा है किसे बुराई नू ना वेखेगा। जिहड़ा आज्ञा नू मनदा किसे बुराई नू, इहदा मतलब बुराई कदों हुंदी? जदों इंसान की बन जाता? अण आज्ञाकार। इसलिए आपने आज्ञा नू मनना है, तकड़े होके मनना है। हुण हो सकता दाऊद की तरह तुसी भी कुछ अच्छा ही काम करना चाहते जे, पर की वो खुदा दी मर्जी है? की वो परमेश्वर दी मर्जी है? की परमेश्वर चाहता कि तुसी इस तरह करो? परमेश्वर चाहता है कि तुसी ओदी मर्जी नूं पूरा करो। जिहड़ी असीं रबानी प्रार्थना करदे उहदे विच की आउंदा है? तेरी मर्जी जिवें स्वर्ग विच पूरी हुंदी है तिवें धरती ते भी पूरी होवे। लिखिया बाइबल दे विच स्वर्ग दूतां दी की मजाल आ कि वह अख चुकण परमेश्वर दे अगे। इत्थे दाऊद भी कहंदा कि परमेश्वर मेरी मजाल की आ कि मैं तैनूं कुछ कह सकां। कई कहंदे आपां परमेश्वर नाल जिद लाई आ, कई कहंदे आपां परमेश्वर दे नाल शर्त लाई आ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਸਕੋ? ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੇਵਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ। ਹੈ ਤਦੇ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ अगर तुसी परमेश्वर के द्वारा ठहराए हुए जे, कोई इंसान तानू फेल नहीं कर सकता। हालेलुया। एक जाएगा 10 आउणगे, 10 जाणगे 20 आउणगे। हालेलुया, हालेलुया। जिहड़ा आग्या नू मनदा है
ਕਿਸੇ ਬਰਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇਗਾ। 12 ਅਧਿਆਏ 13। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸਾਰ ਸੁਣੀਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੰਨ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ? ਥੱਲੜਿਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਵੀ। ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਤੇ ਕੀ ਕਰ? ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਕੀ ਕਰ? ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? 28 ਅਧਿਆਏ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ। ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣੋ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਨੀ? ਹਾਂ, ਕਈ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਹਵਾ ਚੱਲਣ ਡਿਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਖਰੇ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਤਾਰਤੇ ਹੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉੱਚਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ। ਆਪਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਿਸਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੰਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਲੰਬਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਫਿਰ ਉਹ ਠੇਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਔਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਰਾਜ ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਠੇ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ, ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਇੱਟ, ਰੇਤਾ, ਬਜਰੀ, ਸੀਮਟ, ਸਰੀਆ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣਾ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੋਠਾ। ਮਿਸਤਰੀ ਕੋ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਵਾਂ? ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਜੇ ਤੂੰ ਕੋਠਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੇ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਤੇ ਮੰਨੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਉੱਚਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 10 ਐਤ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਪੁਕਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਥੋਂ ਡਰਨਗੇ। ਆਮੀਨ। ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਤਾਥੋਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਚਰਚ ਚੱਲੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੂਆ ਕੋ ਚੱਲੇ। ਚਰਚ ਚੱਲੇ ਆ। ਭੂਆ ਕੋ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭੂਆ ਕੋ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਭੂਆ ਚਰਚ 'ਚ ਤੇਰੀ? ਝੂਠ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਦੇ ਆ। ਡਰ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਆ ਗੁਜਰੇ ਦਿਨੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਡੀਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੀਪਕ ਜੌਨਸਨ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਡੀਐਸਪੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੀਤ ਤੂੰ ਗਾਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਿਆਓ। ਬਾਹਰ ਰੀਡਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਰੀਡਰ ਹੁੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਗ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ 22 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 15 ਐਤ। ਬਾਹਰ ਹਨ ਕੁੱਤੇ। ਕੌਣ ਹੋਣਗੇ ਬਾਹਰ? ਹਾੜਿਆ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਕੁੱਤੇ ਪਏ ਫਿਰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਬਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਹੈ ਪੈਟ ਬੁੱਲ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਖਿਆ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਕੁੱਤੇ, ਜਾਦੂਗਰ, ਹਰਾਮਕਾਰ, ਖੂਨੀ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਕ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵਰਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਾਦੂਗਰ ਇੱਕੋ ਵਰਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਇੱਕੋ ਵਰਡ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਖੂਨੀ ਇੱਕੋ ਵਰਡ 'ਚ, ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਇੱਕੋ ਵਰਡ, ਪਰ ਝੂਠ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਲੰਮਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ।
ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਕਮਾਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 8 ਅਧਿਆਏ 44 ਆਇਤ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਢੋਂ ਮਨੁੱਖ ਘਾਤਕ ਸੀ ਤੇ ਸਚਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਬੋਲੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਚਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੱਚ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਕਬੀਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 10 ਝੂਠ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ, 15 ਝੂਠ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਪੈਂਦੇ, ਫੇਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨੇਪਰੇ ਚੜਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣਾ? ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਡੈ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਸਚਾਈ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਚਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਹੱਕ ਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਝੂਠਾ ਆ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਤੰਦਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਜੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ, ਕਈ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡਣ ਦੇ ਨਾ, ਕਈ ਵੰਡਣ ਪੁੱਛਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਵੱਧ ਪੈ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਘੱਟ, ਚੱਲ ਲੜਾਈ। ਠੀਕ ਆ, ਵੇਖ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਣੀ ਸੰਗਣੀ ਪਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾ ਗਿਆ। ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰਾਈਟੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਲੜਾਈ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਚਰਚ ਦੀ ਆ ਕੰਧ ਨੀਵੀਂ ਸੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਚੌਲ ਵੰਡਣ ਦਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਖਾਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਇਹ ਲੱਭੇ ਨਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੁਆਰਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਇਹਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਚੌਲਾਂ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਰਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁੜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਆਣੇ ਲੜਦੇ ਆ। ਨਿਆਣੇ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਿਆਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਣਾ ਵਾ ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਚਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੀ ਆ? ਝੂਠਾ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਆ? ਸੱਚ ਤੇ ਸੱਚਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਯਾਦ ਆ ਹੈ, ਸੱਚਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰ ਗਵਾ ਦੇ। ਹਾਏ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੱਸਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ। ਤੇ 365 ਵਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 365। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡਰ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਡਰ, ਤੂੰ ਡਰ। ਗੰਡੇ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਏ, ਡਰ। ਪੈਟਰੋਲ 90 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਰ।
शैतान कही जाता डर, परमेश्वर कहता मत डर। हुण फैसला आप दा है, आपने किहदे वल ध्यान करना। काफ़ी साल पहला जदों मेरे ते भी काफ़ी विपता पई सी, शरण दे करके इत्थे एक पुलिस वाला आ गया मेरे को, मैनू कहंदा डर। मैं क्या कर तो डरा, तेरे तो डरा? कहंदा ऐ हो जांदा जी हो जांदा। मैं क्या मेरे अल ध्यान ना वेख। मैं डर शब्द मेरी डिक्शनरी च है नहीं है। मैं तेनू पता नहीं तू किहदे अगे बैठा। ते कईयां दा डॉक्टर कहंदा नब्ज फड़ के तेन बुखार चढ़ गया, नाले बीपी डाउन, क्योंकि डर के की चढ़ गया। मैं तेन अपनी सच्ची गल दसदा, मैं हरप्रीत के घर बैठा तो मैनू ना इन्हों के चेहरे ना इदा इदा नजर आते इदा इदा। उस तो पहले मैं 70 किलोमीटर मोटरसाइकिल चला गया जलंधर तो। इन्हों के मैं कोठे वाले भी वेखा, उदों इन्हों का पुराना कोठा हुंदा सी एक। मैं इन्हों के कोठे वाले वेखा तो कोठा भी मैनू ऐ दिखे। मैं कहा मैनू क्यों होण डिया? मैं घर जाके बुखार चेक कराया, मैनू 105 बुखार होया सी। इत्थे दी सारी गल अपना मन यहोवा वाल ला के रखो। बोलो सारे हालेलुया। परमेश्वर तुहानू कहंदा हर रोज मत डर, मत डरो, आपने खुदा दी आग्या मननी। सारी प्रजा सोने दी मूरत नूं मत्था टेक रही। सदरक मेशक अबदनगो 3 बंदे मत्था नहीं टेकना, सुट दे अग दी भट्ठी च। चलो ते 3 ही। दानियल, बोलो दानियल इकल्ला सी, सुट दे शेरां दे घुरने च। राजे दी पूजा नहीं करनी। बोलो हालेलुया, बोलो सारे हालेलुया। आप स्कूल च पढ़ते होंगे जी, एक ना उत्थे भाऊ जिहा आ गया तो हत्थ वेखी जाए सारिਆਂ ਦਾ। ਆਪਾਂ ग्राउंड ਦੇ ਵਿੱਚ बैठे सी, सियालों के दिन सी। मैनू कहंदा काका लिया तेरा भी हत्थ वेखा। मैं कहा लिया मैं तेरा वेखा। कहंदा काका तैनू ज्योतिष विद्या आउंदी? मैं क्या पूरी आउंदी, तू हत्थ विखा मैनू। उन्हें मैनू हत्थ विखाया। मैनू क्या, मैं तू सीधा ही नरकां च जाना ही। वो हत्थ खिंच के उतों खिसक गया, कहंदा की बकवास करदा। बड़ा यकीन करते सी इहो जिहे लोकां दे उत्ते। एक भैन मैनू गुजरे दिन कहे, कहंदी पास्टर जी आपां ना उदां इन्हां गल्लां नूं मंनदे नहीं आ, कड़ी मुड़ी हो गल आपां ना उदां इन्हां गल्लां नूं मंनदे नहीं आ, इन्हां आपां ना उदां इन्हां गल्लां नूं मंनदे नहीं आ। मैं तू कहना की चाहुंदी, तू सीधी पॉइंट ते आ। कहंदी मेरी ननान ना कि पत्तरी खिलाउण वाली को गई ही, तो वो कहंदी तेरा गर्भ बन्निया वा, ते मैं मेरे को बह के तू की करदी आ, तू भी उत्थे ही जा। शैतान दे नाल कोई समझौता नहीं। बोलो हालेलुया। जिन्ना को तुसीं पत्तरियां खिलाउण जांदे मेरे कोल आओ, मैं तुहानूं उन्हां दीयां पत्तरियां खोल खोल दसूं। तुसीं बाइबल दे विच लिखिआ तुसीं चुनिया होया वंश जे, तुसीं जाजकां दी शाही मंडली जे, तुसीं पवित्र कौम जे, यहोवा परमेश्वर दी खास प्रजा जे। ते किहड़े चक्करां च आपां पए आ? बोलो सारे हालेलुया। आप अपने परमेश्वर के उत्ते भरोसा करिए दाऊद की तरह। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की वडियाई होवे कि तू मेरे बेटे नूं भी गाड़ी इसराइल का प्रधान होने लई चुन लिया। बोलो हालेलुया। यह जी दुआ करो साडा मुंडा फौजी बन जाए। की करोगे फौजी बना के? तुहानूं तो पुछना नहीं मुड़ के। साडा मुंडा जी बाहर चल जाए, की करोगे बाहर जाके? तुहानूं तो पुछना नहीं बाद च। दवावां ही इहो जिहियां कराउंदे, बिपत आपे खरीदण दे अपने। खुदा दे अगे दुआ करो, परमेश्वर मेरे बच्चे तेरे दास बनन। बोलो हालेलुया। दास बनदा यह मतलब नहीं हुंदा कि जरूरी नहीं तुहाडा बच्चा पास्टर ही बनेगा। दास बनदा मतलब हुंदा तुहाडा बच्चा चाहे कल नूं फौजी बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे बाहरले मुल्क जावे, पर वो यहोवा दा दास होएगा, यहोवा दी आग्याकारी करने वाला होएगा, तुहाडी भी आग्याकारी करेगा, तुहाडी देखभाल करेगा। जोर से बोलो हालेलुया। दवावां ही पुठियां हो गईयां। हालेलुया हालेलुया। कार दे दे, की करोगे कार च बह के? मुड़ के कारां च बह बह गलासियां चलदियां।
ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ? ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਸਤਾਂ? ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਕੀ ਕਰੋ? ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਕੀ ਆ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ। ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਉਹਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਆਖਰੀ ਹੱਥ ਪੜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲੀ ਐਤ। ਇਹ ਉਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਲਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ? ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੀ ਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਨੰਬਰ 2 ਵਿਧੀ, ਨੰਬਰ 3 ਕਾਨੂੰਨ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਹੁਕਮ, ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਇਹ ਸਿੱਖਣੇ ਆ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਆਪ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। 25 ਆਇਤ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਇਹ ਸਾਡਾ, ਹਾਂ ਆਪ ਵੀ ਬੋਲੋ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈ ਹਾਂ। ਇਹੋ ਧਰਮ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ? ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਏ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਏ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ? ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨੀਏ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਇਸਲਾਮ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਹਿ ਦੋ ਸਲਾਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਜੈਮਸੀ ਦੀ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਕਹਿਣ ਡਾਵਣਗੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਯਸੂ ਦੀ ਜੈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ? ਜੈਮਸੀ ਦੀ, ਹਾਂ ਜੈਮਸੀ ਦੀ। ਇਹ ਵਲ ਪੈਂਦਾ ਜੀਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੁਕਮ? ਲਿਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿੱਦਾਂ? ਫਿਰ ਸੇ, ਕਿੱਦਾਂ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੰਧ ਕੱਢਦਾ ਨਾ ਮਿਸਤਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੂਤਰ ਬੰਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਲ। ਦੋਵਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਅੰਕਲ ਕਰਤਾਰ ਹੁਣੀ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਨਾ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਟੂਟੀ ਨੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹਿਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਦੇ ਵੀ ਟੂਟੀ ਹਿੱਲੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਚਲ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਟਾਂ ਐ ਲਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਘੀਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੂੰ ਆ ਇੱਟਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈਆਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਲਾਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਕਾਹਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ। ਉਹ ਵਿੰਗੇ ਟੇਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ? ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਨਣਾ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਆਗਿਆਵਾਂ ਨੂੰ? ਦੁਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਦੀ ਸੌਂ ਲਿਆ, ਕਦੀ ਲੱਤਾਂ ਖਿਲਾਰੀਆਂ, ਹਾਲ ਲਿਆ, ਫੜ ਲਿਆ। ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਵਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਗੀਤ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ 10-15 ਮਿੰਟ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਫਿਰ ਗੀਤ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਹੁਕਮ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਵਿਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਭਲਾ? ਤਰੀਕਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਹਾਂ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਈ ਬਰਕਤ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੈਸਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਭਲਾ? ਹਿਕਮਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।